الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا فورتھ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم قواعد سمت قبلہ پڑھ رہے ہیں۔ بس ہمارا آج آخری قاعدہ رہتا ہے، اس کے بعد ایک اور مزید کلاس ہوگی اور پھر انشاءاللہ ضرور ہماری یہ توضیح توقید مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنا آج کے قاعدہ نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور رضا الہی کے لیے اصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہے تو اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ابھی ہے یہ قاعدہ نمبر 10۔ قاعدہ نمبر 10 جو ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 9 اگر سمجھ میں آ جائے تو قاعدہ نمبر 10 بالکل اسی طریقے سے حل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری آج کی کلاس میں اس کا پریکٹیکل نہیں ہوگا، کیونکہ قاعدہ نمبر 9 کا پریکٹیکل یہ ہو چکا ہے۔ اس میں صرف ایک چیز کی تبدیلی ہے، وہ کیا تبدیلی ہے تو وہ انشاءاللہ ذرا یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاعدہ نمبر 9 اور 10 یہ تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دو قواعد ایسے ہیں، یعنی آدھے حصے کو قاعدہ نمبر 9 اور آدھے حصے کو قاعدہ نمبر 10۔ اب اگر فصل طول 90 درجے سے کم ہو عرض بلد شمالی، یعنی 90 درجے سے کم عرض بلد شمالی، یہ پورا چوتھائی حصہ نکل گیا۔ اب 90 درجے سے زیادہ ہے تو عرض بلد جنوبی۔ اب چوتھائی حصہ ہو گیا اس طرح سے، تو 2/4 ہو گئے، یعنی آدھا ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 10 اس سے الٹ ہے، 90 درجے سے کم ہو تو عرض بلد جنوبی، 90 درجے سے زیادہ ہو تو عرض بلد شمالی۔ ایک تو یہ دونوں کے اندر فرق ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، الٹ ہیں، یعنی تعریف بیان کرنے کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ اب نتیجہ جو نکلتا ہے تو قاعدہ نمبر 9 کے اندر انحراف شمالاً جنوباً دونوں طرف نکل سکتا ہے، جبکہ قاعدہ نمبر 10 کے اندر یہ ہوگا کہ انحراف ہمیشہ جانب شمال ہی ہوگا، کبھی بھی انحراف جانب جنوب نہیں ہوگا، ہمیشہ انحراف جانب شمال ہی ہوگا۔ تو اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم آدھی زمین تو ایسی ہے کہ جس کا انحراف جانب شمال ہے۔ اب مزید بقیہ آدھی کا شمال جنوب دونوں طرف ہو سکتا ہے، تو اس سے اگلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر دنیا کا جو قبلہ ہے جو جانب شمال انحراف سے ہے۔ اور اس کے اندر اس کے حل کرنے میں ایک فرق جو ہے وہ کیا ہے، آئیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر فصل طول شرقی خواہ غربی اگر کم ہے، یعنی 90 درجے سے کم ہے، اور عرض بلد جنوبی ہے اور عرض بلد جنوبی، یا پھر فصل بیش یعنی 90 درجے سے زیادہ اور پھر عرض بلد شمالی، بہرحال عرض بلد مساوی تمام عرض موقع نہیں ہے، بلکہ کم یا زائد ہے، تو ان 8 صورتوں میں یہاں بھی 8 بنے گی، وہاں پر بھی 8 صورتیں بنی تھیں، عرض بلد اور عرض موقع کو جمع کریں۔ اب صرف فرق یہ ہے، وہاں پر ہم تو وہاں پر یہ تھا کہ ہم عرض بلد اور عرض موقع کا تفاوت لیتے تھے، یہاں پر ہے کہ ہم اس کو جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بقیہ پھر سارا کچھ اس طرح نکلے گا، اب محفوظ یا پھر مجموع جو بھی تھا، تو اب اس کو ہم لیں گے، وہ اب کیسے لیں گے وہ پچھلے ہماری کلاس کے اندر بیان ہو چکا۔ اس میں سے منفی کریں گے جیب مجموع الارضین، وہاں پر پہلے بھی ہم جیب منفی کر رہے تھے، تو اب اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا ذل انحراف از نقطۂ شمال بنقطۂ اعتدال۔ یہ انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا، فصل طول شرقی ہے تو نقطۂ مغرب اور غربی ہے تو نقطۂ مشرق سے۔ اب آگے یہاں پر مفتی صاحب نے اس کو سمجھایا ہے، الف با جیم دار افق جنوبی ہے۔ اب اس کو ہم اگر آسان انداز میں سمجھیں، ویسے تو یہ کتابی انداز ہے، تو
आसान अंदाज में ये कि 90 दर्जे से कम जब फसल तूल है तो फिर अर्ज़ बलद जुनूबी होगा। ठीक है, अर्ज़ बलद जुनूबी होगा तो जाहिर सी बात है उसका इन्हिराफ हमेशा जानिब शिमाल ही रहेगा, क्योंकि जुनूब की तरफ वाले का इन्हिराफ जानिब मज़ीद जुनूब की तरफ नहीं होगा, क्योंकि किबला जानिब शिमाल में है। जब 90 दर्जे से ज़्यादा हो गया फसल, तो अब अर्ज़ मौक़िल उमूद देखिए कि कहाँ पर चला जाएगा, ज़ाहिर सी बात है वो जानिब जुनूब चला जाएगा। और एक चीज़ यह है कि दायरा अव्वलुस समूद जो हमने पढ़ा था, तो दायरा अव्वलुस समूद कहाँ पर गिरेगा ऐसे मकाम के लिए, तो दायरा अव्वलुस समूद जो है इसका वो जानिब जुनूब से होकर गुजरेगा, क्योंकि 90 दर्जे दूरी पर जाकर तो दायरा अव्वलुस समूद जो है वो मोदिरुन नहार कह लें या ख़त्ते इस्तिवा कह लें, इस पर जाकर टकराता है। अब जब इससे टकराएगा तो जैसे 90 से बढ़ेगा फसल तूल, तो फिर अब वो जो शिमाली अर्ज़ बलद वाला है तो उसका अर्ज़ मौक़िल उमूद वो जानिब जुनूब निकल जाएगा, और जानिब जुनूब होने की वजह से उसका इन्हिराफ जो है जानिब शिमाल बन जाएगा। तो कायदा नंबर 10 में इन्हिराफ हमेशा जानिब शिमाल ही रहेगा। तो यहाँ पर समझा रहे हैं अलिफ बा जीम दाल ये उफ़ुक़ जुनूबी है, अलिफ सा जीम नून निस्फ़ुन नहार उफ़ुक़ शिमाली, बा ज़ा दाल मोदल हा क़ुतब शिमाली, तो समतो रास हरम, अलिफ लाम या अलिफ मीम कौस समत, हा नून लाम या हा नून मीम जुनूबी में, और अलिफ सालाम यानी अलिफ नून लाम शिमालिया में ज़ाविया इन्हिराफ अज़ नुक्ता शिमाल। मुसल्लस त्वा काफ बा से अर्ज़ अमूद हाजा मालूम किया, फिर मुसल्लस हा त्वा से ज़िल त्वा हा महफूज किया। तो आगे फिर फरमा रहे हैं ऐसे ही हमारे लिए हमेशा ज़िल त्वा हा महफूज। अच्छा, ये इलाही हमारे लिए अब यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं मुफ्ती साहब, हमेशा ज़िल्ले त्वाहा। ठीक है, देखिए त्वाहा से मुराद यहाँ पर प्यारे, अब वैसे तो यहाँ पर ज़िल त्वाहा का ज़िल लिया, यानी त्वाहा जो आदाद दो लिए थे उनका ज़िल, और यहाँ पर मुफ्ती साहब त्वाहा से मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ले रहे हैं कि कुरान पाक में आपको त्वाहा फरमाया गया। फरमाते हैं इलाही हमारे लिए हमेशा ज़िल त्वाहा महफूज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईज़ा आमीन। ठीक है, अब साथ में ज़िमना ने बीच में एक दुआ भी आ गई। अब मुसल्लस नून हा त्वा, देखिए अब तो में ज़ाविया नून का क्यास कौस अलिफ्लाम बदस्तू, लेकिन हा नून वहाँ तफाजुल अर्ज़ैन था, यहाँ पर मजमूए अर्ज़ैन। ठीक है, अर्ज़ बलद और अर्ज़ मौका इनका में मजमू लेंगे, महफूज जेब मजमू अर्ज़ैन अलिफ़ा ज़िल्ले कौस इन्हिराफ वहुवल मतलूब। अब आगे फिर मुफ्ती साहब मिसाल हल कर रहे हैं शहर सफ़ाला के लिए। आगे फिर मिसाल नंबर 2, आगे फिर एक मिसाल बनाई, फसल तूल फ़र्ज़ करें 120 दर्जे हो, और इसके ऊपर आपने फिर ये मिसाल, और इस तरह से ये मुकम्मल हमारे कवायद। इस मसला की अहमियत देने की वजह से फ़कीर ने इस बारे में बहुत तफसील से काम लिया, समत किबला को बहुत बसीत बतफसील बयान किया। फिर इसका कायदा ऐसा आसान लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट उसके निकालने में सर्फ हूँ। सिर्फ अंग्रेज़ी हिंसा जानना दरकार है, इसके लिए जदाबले लुगारसम चैम्बर साहब काफ़ी है। अगर जो इस तौज़ी व तशरीह के बाद किसी शख्स को समत किबला निकालने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, ताहम फ़कीर अपने मुसलमान भाइयों की नफ़र आसानी और मसाजिद और सलात की सेहत और दुरुस्ती के ख्याल बदसूरत जात बंगाल, बिहार, ममालिक मगरबी व शिमाल और पंजाब के जुमला अज़ला के समत किबला निकाल कर एक जदवल में तरतीब हरूफ तहजी मातुल अर्ज़ लिख देता है कि जो साहिब खुद निकालना चाहें उनको सहूलत है। यहाँ पर मुफ्ती साहब ने अर्ज़ तूल कई शहरों के यहाँ पर फिर लिख दिए। अब देखिए, तो फरमाने समत किबला मालूम करने का एक और कायदा है। अब जो दूसरा कायदा है हमने बयान फरमाया वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम फिर अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी
اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔